मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள்.
எல்லாம் வேதம் 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 தானா வேதம் தான் பிரமாணம், அந்த வேதத்தினுடைய பொருள்தான் நான் சொல்றேன், வேதத்தினுடைய பொருள்தான் சொல்றேன்னு சொல்லி அவன் சைவம் புஸ்தகம் வைஷ்ணவ புஸ்தகம் சரி, சாக்கிய புஸ்தகம் சரி, சுப்பிரமணிய சுவாமியாருடைய புஸ்தகம் சரி, இந்த வேதத்தினுடைய பொருளை நான் சொல்றேன்னு சொல்லி. அதனால புஸ்தகம் வேறங்கிறதுனால இந்த மதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அதனால கொஞ்சம் தூரம் ஏமாத்தலாம். அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டா அது இந்த வேதம் வந்து தடுக்கிறது. அப்படி இது ஒன்று இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் சரி போனா போறதுன்னு விட்டு வச்சிருக்கணும்னு எனக்கு சந்தேகம். அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிற வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிறது எப்போ வேதம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அந்த வேதம் எங்கே இருக்கோ அது என்ன சொல்றதோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இவ்வளோ புஸ்தகங்கள்லையும் என்னடான்னா ஆரியம் வேதம் உழைத்து தமிழ் சொல்லி வள்ளுவனார் வெண்பாவை உழைத்து வெண்பாவதுலாம் வேதத்தில் இருக்கு, ராமாயணத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, கம்பராமாயணத்துக்குலாம் வால்மீகிலாம் வேதத்தில் இருக்கு, திருவாமூலிக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, தேவத்தந்துக்குலாம் சொல்றது, தேவாரத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் தான் கடைசியில் வந்து முடிகிறதுங்கிறப்போ புரியா மதத்தை வேறையா ரெண்டா பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வந்து விட்டுருவோம் அதுலேருந்து விட்டுருப்போம் போல இருக்கு. ஆனால் அந்த வேதம் இங்கே இருக்கு என்ன சமாதானம் என்னது சொல்றது, கனவாட்டில் 100 ரூபா 30 வருஷம் வேதாத்தியம் பண்ணாலும் கூட இந்த வேதத்துக்கு என்ன சாஸ்திரம் அர்த்தம் கேட்டால் அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது தெரியல, நாங்கள் என்ன அத்தியானம் பண்ணால் அதான் தெரியும். சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் தக்கம் தெரியும், உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும், அதில் ஆச்சாரம் சொல்லுறது வேதத்துக்கு ஒரு மந்திரத்தில் நாங்கள் என்ன மந்திரம் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதில்ல, அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டோன்னா அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும்னு அவளும் தெரியல சாஸ்திரிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதத்துக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லலாம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ்பெண்ட் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன், இல்லை வேணா இன்னொருத்தன் விருதம் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன். இப்படி இருக்கிறோம் வெள்ளக்கார தேசத்தில் ஒவ்வொருத்தான் வேதத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து அர்த்தமே தெரியாது, சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியாது, கனவாட்டுக்கும் நிச்சயம் தெரியாது. நம்மளோட லௌகிகமாக இங்கிலீஷ் என்ன பாஸ்போர்ட் சாஸ்திர பேசுகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, வேதத்துக்கு அர்த்தமே தெரியாது. அதனால அது மறைஞ்சு இருக்குது. அதுதான் தமிழ்ல மறைன்னு வருது, இருந்தாலும் மறைய முடியும் மறைன்னு இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் கடைசியில சொல்லி பார்த்தா அதான் எங்களுக்கு அதான் போகணும் ஒரு வருஷம் வருது. ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்துல மறைஞ்ச பாகம் எது வேறு தான். அது என்ன இருக்கும், பூவில் வாசனை இருக்கும், பழத்துல ருசி இருக்கும், இலையில நிழல் இருக்கும். இது என்ன இருக்கும், வேர்ல மண் வாசனை தான் இருக்கு. நிலையும் பூமியும் சொல்லிட்டா அது உயிர் போகாது, இந்த வேற எடுத்துட்டா உயிர். ஆனா மறைஞ்சுதான் எடுக்கும், மண்ணுக்கு மறைஞ்சு எடுக்குது. நீ யாரா காயை கேட்டா பட்டையை கேட்டா நீ யாரா எங்கே இருந்தா வேர்ல இருந்தா நான் ஒண்ணு, இலையை கேட்டா நானும் இங்க இருந்தா ஒண்ணு, மலையை கேட்டா நானும் இங்க இருந்தா ஒண்ணு, எல்லாம் சொல்லும். ஆனா அது மறைஞ்சுதான் கிடைக்கும், அதுக்கு மறையும் வேறு ஒன்றும் முடியாது. ஆனால் அது இருபத்தினாலதான் இப்ப நம்ம பழக்கம் இதுன்னு பாகிஸ்தான். அதனால இப்போ வேத பாடசாலையில நாட்டுக்கோட்டை சுற்றிடும் பாக்கி செய்வாங்க, விசேஷம் சிற்பம் பிராமணம் அநேக பாடசாலைகள் வச்சிருக்கான். சிற்பம் சில பாடசாலைக்கு 1,50,000 60,000 வச்சிருக்கான். அதெல்லாம் இப்போ பாடசாலை வச்சு வேதத்தை வளர்க்குறதுங்கிறதுலாம் ஒரு 50 வருஷத்துக்குள்ளதான். அது வந்து அத்தனை பேரும் தோப்பனா இடத்துலேருந்து நாம் இந்த கோத்திரம் இந்த சூத்திரம்னா வேதத்தை அவர் சொன்னது நாம் அத்தியனம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது அப்படி முதல் கடமை, அப்புறம் தான் வயசு கடமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இவன் வயசு கடமை நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தையாவது அவன் அப்பா மாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இவன் பிள்ளை பேருந்து கொடுக்குறானேங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பாட்டை நாம கவனிப்போம்னு எல்லாரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தான். எந்த ஜாதிக்காரன் சத்திரம் கட்டாலும் இவனுக்கு இந்த மாதிரி வேத வச்சுக்கலான பிராமணனுக்கு சத்திரம் கட்டுறோம் அண்ணன் போட்டுருக்கு அப்படி நினைச்சு ஒரு சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தான். அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணினவனா இந்த அப்பாவோட சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் சத்திரத்தை சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தர் என்ன போய் கையை காய்ச்சிட்டு போயிட்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கான். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னு ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னா நமக்கு 50 60 அப்போ 15 ரூபா சம்பளம், 15 ரூபா அப்போ 1,500 இருக்கும். இப்போ 1,500 காரனுக்கு எவ்வளோ காலட்சம் நடக்குதோ அவ்வளோ காலட்சம் 15 ரூபா ரெண்டு இப்போ 60 வருது. அதனால அதை படிச்சுருவோம், ஒரு மெட்ரிகுலேஷனாவது வேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இது வேதாத்தியம் பண்ணி உயிரை ஏற்றி ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. இதுலேருந்து போன உடனே திருப்பி பிடிச்சது அந்த இங்கிலீஷு. நம்ம வெள்ளக்காரன் காட்டிலும் கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் அந்த ஊரில் இருக்கான்ட்டு அந்த சாஸ்திரி சீனா சாஸ்திரி இந்த சாஸ்திரி எல்லாம் பணம்னா பேசுகிறான்ட்டு பேர் வாங்கிடுச்சு. அதனால அந்த ஈவனம் போகிறப்ப வேதம் தொலைஞ்சிது. வேதம் தொலைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் ஆஸ்திகால இருக்கிற செய்வாளுக்கும் சுற்றி இருக்கும்
நமக்கு நம்ம சைவம் வைஷ்ணவம் எல்லாம் வேதத்திலான ஆசாரம் இருக்குது, அது கொஞ்சம் நாம் செய்யணும்ட்டு அது கொஞ்சம் பாடசாலை வச்சா கொஞ்சம் பாதி நாலு பிள்ளைகளால் இருக்க வேண்டியது. உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் காஃபி கிளப்பும் செய்வோம். இதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட வேதாத்தியத்துக்கு போகிறது இல்லை, ஒரு பையன் கூட போகிறதில்லை. யாரோ போகிறது இல்லைன்னா யாரோ வைதிக முறையில் தூஷணமாக நாங்கள் இருக்கோம். நம்ம பிள்ளைய நம்ம போட தயாரான நம்ம அது தயாராக இல்லையா? அப்போ ஊரார் பிள்ளை ஏழை பிள்ளை ஓட்டணும்னு நாம் நினைச்சுக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் நம்ம பிள்ளைய விட தயாராக இருந்தால் தான் வேதத்தில் நிஜமாக நமக்கு சொல்லி இருக்குன்னு அர்த்தம். நாம் இல்லாமல் எவனோ கல்வி போகிறவனோ சினிமாவுக்கு போகிறவனோ அவங்க போட்டு அமைந்துக்கிறோம். நம்ம வீட்டையும் நம்ம இருக்கிறது அது பெரிய தப்பு நம்ம இல்லை. எப்படி இந்த வெள்ளக்காரனை ஊர்களை விதிருக்கு ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னா பெரிய தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த மாதிரி இப்பவும் பாடசாலைக்கு பையனுக்கு போகிறதில்லை நமக்கு இப்போ நம்ம பிள்ளைய நம்ம வேலை செஞ்சு விட்டோம்னு. அதனால் விட்டு அவன் ஏழையாக இருக்கட்டும், அவன் பணக்காரனாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஆசை. வேலைக்கு போனால் கட்டி விடுங்க நமக்கு ஆசை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நாம் ஒன்றும் புரியல. யாரோ சாஸ்திரத்துக்கு இல்லை கூட உத்தியோகத்துக்கு வந்துருக்காங்க, ஏன்னா அது சாஸ்திரம் வைக்கிறோம். அவ்வளோதான். அது ஒரு தலைமுறை ஆகுதுன்னா அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் விட்டீங்கன்னா பெரிய உத்தியோகம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து வேணும்னு விசேஷம் இல்லை. அவாத்து பிள்ளை உத்தியோகத்துக்கு வராங்க, இப்படி வராங்க. இவ்வளவுக்கும் மூலமாக இருக்க முடியாது. வேற ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்துருக்கு. இல்லவா கல்வி இருக்கிறதுனால உயிரி எழுதியிருப்பா இந்த வேதம் ஒரு நாள் வரும். அதனால நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணலையோ அடியோட அவளும் சுற்றியோடும் நிறைய பண்ணினான். அப்புறம் நெகூரில் வெள்ளாடும் பண்ணியிருக்கா, கொஞ்சம் இன்னும் பிராமணாலும் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கு சொல்றது நல்லா இருக்கிறதுனால வேணும் பண்ணியிருக்கா. எல்லாம் ஒரு விதம் வருது, எல்லாம் காலி. அதனால நிலம் இருக்கிறதோ வெறும் கட்டணமாக இருக்குது. இந்த சிங்கத்தை எடுத்துட்டான் சர்க்காரில். அப்புறம் டோல்கேட்டெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வந்தேன்னா அதுவும் இடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. இல்லவனா எதாவது வாடகைக்கு விடணும், இல்லவனா வேற ஏதாவது ஒரு காடி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நம்ம இந்து மதத்துக்கு இது வேற. அது இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வச்சு வராது இருக்கு. ஆனால் பாடசாலைக்கு போய் பண்ணுறதுங்கிறதே ரெண்டாம் சொன்னோம். சாப்பாட்டுக்காக தான் வருது. சாப்பாட்டு பூரா வீட்டில் வழி இல்லை. இன்னொரு இடத்துல எங்கே போனால் கூட சாப்பாடு ஆப்பிடாதுன்னு போனால் தான் எங்கள் பாடசாலைக்கு போகணும். அப்படி வச்சுருந்து இல்லை. ஏதோ ஒன்று வந்துடுறது. ஒரு வேலை இல்லாதனா இன்னொரு வேலை ரொம்ப மட்டமான வேலையாவது இந்த மாதிரி ட்ரபிள்ஸுங்கும் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது. அதனால இப்போ அதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. அதனால நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நமக்கு என்ன நஷ்டமானாலும் சரி, ஒரு 5 வருஷம் ஒரு மலையாளத்துலாம் நம்பூர் பையன்லாம் 7 வயசில் உபநயனம் பண்ணி ஒரு பவனத்துக்கு தீண்டு ஒரு கிருஷ்ணாஜன் மேலே விடுவோம். ஒரு தண்டம் ஒன்று இருக்கும். 7லேருந்து 5, 12 வயசு வரைக்கும் பூர்ணமாக கீழே கொடுக்க மாட்டோம். இந்த கிருஷ்ணாஜன் தான் கொடுத்துக்கலாம். எங்கே அத்தியானம் இருக்கிறதோ அங்கே தான் போவோம். இல்லை நான் எனக்கு 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைக்கும் நான் போயிருக்கேன். 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருக்குல்ல, அது வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ அடியோட போயிடல. இது பெரிய கம்யூனிஸ்ட்டு நம்பூர் காடுன்னு ராஜகரமணன் அவனும் ஒரு அத்தியானம் பண்ணிருக்கான்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அத்தியானம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஜாதியிலேயே அத்தனை பேரும் விட்டு வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு காரியத்தை இப்போ பாதி அந்த ஜாதியில் பாதி பேர் நிச்சயமாக அத்தியானம் பண்ணியிருப்பேன். அந்த மாதிரி நான் எல்லாரும் அந்த கடமை திரும்பிவர அவனிருந்து வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருந்தோம். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ படிக்க வைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான்னா சம்பாதிச்சு போகும். அப்போ உத்தியோகத்துக்கு கூட போய் இன்னொருத்தருக்கு சலாம் போட்டு சேவாவுக்கு கூட பண்ண வேண்டாம். எல்லாமே போய் உத்தரவா கிடையாது வைக்கணும்னு தோணுது. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு மட்டும் உத்தரவா கிடையாது வச்சுட்டு மாட்டோம். ஆசிரியர் போடாபுட்டி கடை உத்தரவா கடை ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும். ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பைசா போதும். பாக்கி என்ன 1000 2000 சம்பாதிக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு 1000 2000 சம்பளம் வருகிறது. அதுக்கெல்லாம் திண்டாடுறதா 100 ரூபா 150 ரூபா தானே 3 நிமிஷம். 1000 2000 கடைசியில் கணக்கு பார்க்குறப்போ அவன் இங்கிலீஷ் வச்சுட்டு வரான். அங்கே இருந்து அவன் 2000 3000 வாங்குறான். முதல்ல அவனுக்கு 500 ரூபா சம்பளக்காரன் தேவையில்ல போட்டுருக்கா. நான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அவன் வாங்குறான். 4000 சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு கார்டு வச்சு கொண்டிருக்கு, அது வச்சுருக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. 500 ரூபாய் இருந்தால் இந்த செலவெல்லாம் இல்லை.
500 இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீக்கலாம் போட்டுருக்கேன்னு இருக்கேன். அதனால இதெல்லாம் வெறும் இதுதான் ஆசை தான். என்ன குழந்தைகள் தான் நான் அத்தியானம் பண்ணி விட்டுட்டு அதுதான் அதுலேருந்து வாக்காவது சுற்றி இருக்கேன். இப்போ அத்தியானம் பண்ண பையன் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு அப்போ இந்த 10 நாள் வேதாத்தியம் பண்ணா இருக்கணும். இல்லாமல் வெறும் லைஃப்லையும் மிராஜாராக இருக்கிறவங்க பிள்ளைலாம் நான் லாஸ்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். அது நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு 2-3 தடவை பிள்ளைகள் வேதாட்சரம் வாயில வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு வச்சு பாஸ் பண்ணேன். பாக்கியத்தை வெறும் சாஸ்திரத்தில் தான் ஈரோடுலாம் கடைசியில் தான் இருக்கேன். அதை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால ஒரு 5 வருஷம் நமக்கு வேதத்துக்கு வேதத்திலே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி விட்டு அப்புறம் 20-25 வருஷத்துக்கும் போட்டு ஏதாவது தொழில் அப்புறம் ஆரம்பிச்சோம். அப்படிங்கிற தைரியம் வந்தால் தான் இந்த ஆபத்து நிறுத்தியாகும் போதிப்பது. நம்ம மதம் வச்சுக்கணும்னா ப்ராப்பர் மிஷன் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னா அவன் மதத்துக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை கிடையாது. அந்த மதம் இருக்குன்னா வேற நிமிஷம் அடிப்படை. நமக்கு அப்படி இல்லை. மறை இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கலையும் தப்புவோம். அந்த வேதத்தை வசதிக்கு அனுப்புவானா அவருடைய தபசு இதனால தான் நம்ம நிற்கிறது. பாக்கி மதங்கள்லாம் ப்ராபகண்டா ஆள் ஜாஸ்தி சேர்க்கிறது. அதனால வாஸ்தவமாக நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணி தபசு பண்ணி மந்திரார்த்தத்தை தெரிஞ்சுன்னா ஈஸ்வர அனுபவம் தானாக இருக்கணும். அந்த ஈஸ்வர அனுபவத்தினால இந்த மதம் இருக்கும். அந்த இல்லாத அவளுக்கெல்லாம் வேற பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரகாரம் ஒவ்வொரு பிரகாரம் அவாவா அந்த மாதிரி மார்க்கங்களே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கு அந்த மார்க்கம் இல்லை. அதனால பிள்ளைகள்னாலையும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் இப்பவும் செஞ்சுட்டு இருக்கு, பாதி ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பூர்ணமாக அவாவாத ஒரு சாக்கை சிறுவர் சுக்ரஜிஸு, சிறுவர் சாமம், சிறுவர் ருத்வேதம், சிறுவர் கிருஷ்ணஜிஸு, இந்த 4 நம்ம தேசத்தில் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு சங்கீதையாவது பூர்த்தி பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆலோசிக்கிறது பாக்கி விஷயத்தை. அப்படி இருந்து தீர்மானம் பண்ணோம்னா நல்லது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதுக்கு அடுத்தபடி இதை படிச்சுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறதுனால தானே இப்போ ஒருத்தரும் பாடசாலைக்கு போகணும். பாடசாலைலாம் சூழ்நிலை கொடுக்கு, அதுதான் இடிக்கிறது, இல்லவனை வாடகைக்கு விடுறான், இல்லவனை வேறுவான வேலைக்கு போய் கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத நிலையில வெறும் ஏதாச்சும் மாத்திரம் இல்லை, பிச்சை வாங்கினப்போ புத்த மதத்துலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஜென்மத்தில் ஒரு 20 நாளோ 25 நாளோ பிக்ஷு ஆயிடணும்னு வருமானமா சிலோகங்கள்லாம் சயாமங்கள்லாம் ராஜா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு சாமியால் ஆயிடணும், சன்னியாசி ஆயிடணும் புத்த பிக்ஷுலாம். அப்புறம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவோம். ஒரு புத்த பிக்ஷு ஆகணும். நம்ம மதத்தில் சாமியாரை போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது. அவன் மதத்தில் ஒரே சாமியார் பிக்ஷு இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சாமியார் ஆகணும். அப்படி இருந்து பிக்ஷு ஆகணும். ராஜா வந்து பேப்பர்லாம் கூட போட்டுருந்தான். அவன் வந்து இத்தனை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு மஞ்சள் துணி கட்டிட்டு கையில் பிச்சை பாத்திரம் வாங்கிட்டு நேரு பிச்சை வாங்கிட்டு ஆரம்பித்தான். ராஜா இத்தனை நேரு அப்படின்ட்டு பெருமாவில் பிரைம் மினிஸ்டரோ ராஜாவோ எல்லோரும் இந்த மாதிரி பண்ணினான் அப்படின்னு பேப்பரில் போட்டுருக்கான். நம்ம மதத்தில் மேலாசிரமத்துக்கு போனால் அப்புறம் கீழே வரக்கூடாது. அவன் ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேராக வரலாம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி 10 பேரும் என் ரசமாக வந்தோம், கல்யாணம் பண்ணுவோம், 10 பேரும் விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு கணக்கு சொல்கிறோம். அது ஒரு மாதிரி அவளுடைய பழக்கம். அதனால நமக்கு இந்த சன்னியாசம் கிடையாது. சன்னியாசி எதுவும் சொல்லி போக முடியாது. அந்த பிரம்மச்சாரிகளாக 7வது வயசுலேயே பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். உங்கள் வீட்டில் சாப்பிடக்கூடாது. 4 வீட்டில் போய் பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். குரு சொல்லி கொடுக்குறானே அவனும் என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறது. குருகுலங்கிறது இதாக இருக்கும். குருகுலம் கொடுக்கலாம்னு நிறைய பணம் வசூல் பண்ணி குருகுலம் பேரை போட்டு அவனுக்கு சமாதத்தை போட்டு இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து உட்காந்துக்கணும். அது குருகுலமே இல்லை. இது அதனால குருகுலம்னா பையனை குருவனுக்கு வேண்டி விட்டுற வேண்டியது. உபநயனம்னா உபநயனா கிட்ட, நயனம்னா அழிச்சு போகிறதுன்னு இருக்கும். குரு வந்து கிட்ட அழிச்சு போகிறது தான் உபநயனம்னு இது. நயனம்னா அழைத்து கொண்டு போவதுக்கு தான் நயனம் இது. அழிச்சுட்டு போகிறதுக்கு தான் நயனம் இது. நாயகன்னா நடத்துகிறவன், அதுதான் நாயகன். சேனாநாயகன்னு சொன்னோம். இது கூட லங்கையில கொண்டாடி சேனாநாயகான்னு சொன்னோம். சேனாநாயகன்னா நாயருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நம்ம தேசத்தில் நாயக்கருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நாயுடுங்கிறது அதான் அர்த்தம். ஒரு சைன்யத்துக்கு அதுக்கு வீடாக இருக்கும். படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சி வந்துடும், படையாட்சின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நாயக்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த படையாட்சிகளே தான் நம்ம கடலூர் வரைக்கும் படையாட்சின்னு வேறு, கடலூருக்கு அப்புறம் செங்கல்பட்டு மெட்ராஸ் வரைக்கும் நாயக்கர்னு வேறு, அவளுக்கே வன்னியர்களுக்கு. இந்த மாதிரி நாயகன்னா நடத்தி வைக்கிறவன் அப்படின்னு.
கண்ணுக்கு சர்வேசுகாத்து நயனம் பிரசாரம்னு சொல்லணும். நயனம்னா கண்ணுக்கு பேரு. கண் என்ன பண்றது? அதுவும் நம்ம கை கொடுத்து அழிச்சுன்னு போடுது. பட்டையனை நடத்திட்டு போறவங்க கையில் ஒரு கை கொடுத்து ஒரு பையன் வந்து அழிச்சுன்னு போறான். அவன் தான் இவங்க நாயகன். நாயகன்னா நடத்தி அழித்து கொண்டு போறவன் அப்படின்னு அர்த்தம். கண் இல்லாததுன்னா கை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஆள் வேண்டியிருக்கு. கண் இருக்கிறவனுக்கு, கண் இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆளும் கழியும் எந்த வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை இந்த கண் செய்யறதோ இல்லையா? கண் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல அங்கே அழிச்சு கொடுக்கணும். கண் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் வந்து அழிச்சு கொடுக்குது. அதுக்காக இன்னும் நயனம் தான். நயனம் பேர் இருந்துச்சு. காரணம் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அழிச்சுட்டு போடுறது, நடத்தி வச்சு கொண்டு போடுறது. அதனால கண்ணுக்கு நயனம்னு பேர். உபநயனம்னா குருவுடைய சரீரத்தை அழித்து கொண்டு போவது, அது வந்து விட்டுறது. ஒரு 5 வருஷம் அந்த விஷயமா விட்டுறது. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா இது பிச்சை வாங்குறது 5 இத்தனை வீட்டில் 20 வீட்டில் பிச்சை வாங்கினோம்னா வாத்தியார் என்ன ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வயதுக்கு வந்து வாத்தியார் வயதுன்னு பண்ண முடியாது. பிச்சை வாங்கி தர வேண்டியது, வாத்தியார் கொடுக்க வேண்டியது. அன்னன்னைக்கு சாப்பாடுலாம் சோறாக தான் இருக்குது. சம்பளம்லாம் பேங்க்கு செக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ சோத்தோட சேருனா மறுநாளைக்கு இருக்காது, தின்னு தீர்த்துனா அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் பழம்னு இன்னும் மறுநாளைக்கு அடுத்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஞ்சுரி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. சமமாக இருந்தாலும் அதில் தான் தில்லு வந்து போகிறது எல்லாம் பண்ண முடியும். சோத்தில் அதிகமாக போகிறது முடியாது, தின்னு தான் தீக்கணும். 1000 பேருக்கு சோறு போட்டால் அப்படி அவ்வளவு இருக்கிற வேலை வீணாக தானே போகிறதுன்னா எனக்கு எதுவும் இல்லை. அவ்வளவுக்கும் நறுக்கிறவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வயத்துல தான் போடுது. இல்லைன்னா காக்காவை காத்துட்டு இருக்கு. இவங்க மனுஷனுக்கு போடுறதா சொல்லி காக்காய்க்கு போடுறதுக்கு மற்றவாங்க ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இல்லாமல் எங்கேயாவது அது திண்டாடு தான் திண்டாடு. இதுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, எரியாத நஷ்டம் இல்லை. அப்பெல்லாம் ரேஷன் டைப்லாம் எரியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கிய எரியாதுன்னு ரொம்ப கடுமை பண்ணிட்டு இருந்தாரு மந்திரிகள்லாம். நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் இவங்க அப்போதான் ஜாஸ்தியாக எரியணும்னு அர்த்தம். அப்போதான் பிச்சைக்காரனுக்கும் நெருக்கிறவனுக்கு சோறே கிடைக்காது ரேஷன் டைப்ல. அப்போதான் நிறைய எரியணும்னு என்னுடைய விஷயம். எரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. எரியத்துக்கு சக்தி உள்ளவன் நிறைய எரிதான். அது நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இருக்கு, அவனுக்கு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் நம்முடைய கடவுளை இது வந்தது, அதான் நமக்கு இது. அதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி வச்சுட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கணும். எல்லாம் வயசு பாட்டுலாம் அப்படி எழுதிக்கணும். வயசு பாட்டு கிடைக்கல போச்சுன்னா வயசுக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, உடம்புக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, எத்தனை பேர் கூட வீடு போயிடுவோம். இப்போ என்ன இவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக நான் வந்து நம்ம போயிடலையானா அதான் இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால திண்டாடும் திண்டாடுறோம், வயசுக்குலாம் திண்டாடுறோம், திருத்திரத்துலாம் திண்டாடுறோம், அநேக காரணத்தினால சுற்றி போகிறோம். அப்படிதான் போட்டுவேன். இதுக்காக தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் போடல. தேச சுவாதந்திரம் வரணும்னு எத்தனை பேர் நான் தூக்க மாட்டேங்குது போயிருந்து போகலையான்னு எத்தனை பேர் அதுக்கு இன்னும் உயிர் விட்டு இல்லையானா ஒரு காசுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அவளுக்கு நல்ல காரணம் பண்ணுறது, அந்த காரணத்துக்கு இன்னும் உயிரோட இல்லையான்னு. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அந்த மாதிரி எதுக்காக நமக்கு ஏற்பட்டுதோ அந்த மாதிரி அந்த கடமையை நாம் செய்ய வேண்டியது. இல்லை நம்முடைய மதம் சொன்னால் அதுக்கு பிராணிகளுக்கு அது சேமமானது. அவளுக்கு எப்பவும் சாட்சியமான மரணத்துக்கு அப்புறம் கூட அவளுக்கு நல்வழிக்கு காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினாலதான் அந்த ஒரு புத்தகங்களையும் அந்த நூலையும் அந்த அரசாங்கத்தையும் நான் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் காரணம் வசதி, நம்ம வயதுக்கான வசதி, நம்ம உயிரக்கான வசதி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா இது பற்றி விவாதமே பண்ண வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷம் வந்து எல்லாரும் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிச்சை வாங்கணும், வீட்டில் வச்சுக்கூடாது. இப்படி 4 சிஸ்டம் இருந்தாலும் 4 பேர் தாய்க்குவாதி வாத்தியாருக்கு வாதின்னு ஒன்று கொடுத்தோம்னா வாத்தியாருக்கு சம்பாதிக்கவே வேண்டாம். வாத்தியாரோட சம்பாதிக்க வேண்டாம். 4 சிஸ்டம் இருந்தால் பிச்சை வாங்கி போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியாருக்கு பாதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு முறை போட்டு சேர்த்தோம்னா சரியாக போயிடும். செத்தா விரோபுற முறை போட்டு சேர்த்தோம் அதுவும் போகவே வேண்டாம். இன்னும் நல்லா உடம்பு இன்னும் அதுக்கு பயத்தில் சாப்பிட்டுருங்க. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் திவ்ய சம்பிரதாயம் தானாக அப்படி அது வளரணுமானா இப்போ இருக்கிற நிலையில நாம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் உபகாரம் இல்லையே அப்படின்னு பணம் வராது. பையன் கஷ்டம் நாமே இப்படி கொண்டாடுறோம், வேலையாக இருக்கிறோம், நம்ம காட்டுனா நம்ம பையன் இன்னும் கஷ்டப்படுவோம், ஏதாச்சும் அதிகாரம்னா அப்படி இருக்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. அது வீட்டு பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லாம் பணங்காது ஒரு எண்ணம். இந்த பணம் கேள்வி கேள்வின்னு சொல்கிறா என்னுடைய நல்ல விஷயம் வளரும். அதனால ஏதாவது நினைச்சிட்டு அவன் நிறைய லட்சமாக சுற்றி முதல் வச்சுட்டு இருக்கா. அங்கே போக முடியல, போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவன் போகிறதுக்கும் வேற இருக்கா. சத்திரம் கட்டினாக்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை. இப்போ
எல்லாரும் அவன் சம்பாதிக்கணும் உத்தியோகம் அப்படி ஓடுறதுனால நிச்சய ஆளா சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே கிடையாது, ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கும் இந்த காலத்தில். அதனால இந்த எல்லாரும் யார் அத்தியானம் நியமாத்தியானத்தோட இந்த மாதிரி ஒரு பாடசாலை செய்யறாங்க, ஒரு குரு வீட்டுக்கு போய் புத்தகம் நம்ம நீண்டு அவனுக்கும் புத்தகம் வாங்கி போட்டுட்டு நாமும் புத்தகம் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கோ இந்த பெற்றோர்கள் தானே இப்போ சந்தேகப்பட்டு பயப்படுறான். அப்போ நான் எல்லாரும் அந்த பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வேணுமானா அந்த குழந்தைகளுக்கோ நான் கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். முதல் இன்னும் சில ஏழைகளான குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவள் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க இருக்கிற இடத்தை தேடி அப்படி யாரும் ஒத்து 2 பேர் இருந்தால் கூட அவளை கொண்டு போய் அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயிற்சிட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்பா இதை வச்சுட்டு ஒரு மாதம் காலம் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம கையாளான பணத்தை நான் அவளை கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு தோன்றது, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குழந்தை பேராலையோ ஒரு பெரிய பெரியவாள் பேராலையோ ஆண் பேரால ஒரு உண்டியல் வச்சுக்க முடியல. அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு 6000 ரூபா இந்த உண்டியலில் ஓட வேண்டியது. 27 நட்சத்திரம் அதில் 13,000 ரூபா சேரும். 12 நட்சத்திரம் வரும், 12 13 வருது. அதுதான் 27 கணக்குறீங்க. ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு 1 ரூபா ஓட வேண்டியது. எத்தனை நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் 13 நட்சத்திரம் வரலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த 13 ரூபாயை ரீசார்ஜுக்கு 215 ரூபாய் கணக்கு பண்ணிட்டு அதை இந்த அத்தியானம் பண்ணுற வாழ்க்கைலாம் யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்காக அப்பேற்பட்ட கைங்கரியத்தை சில பேர் செய்கிறார். இப்போ எந்தெந்த ஊரில் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதில் முக்கியமாக ஒரு குருவண்டத்தில் போய் அந்த குரு ஒன்றும் சம்பளம் வாங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரம் அவர் அத்தியனம் பண்ணுறாருன்னா அவரண்டு போய் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணுறதுக்காக சில அப்படி பிக்ஷா வாங்கிட்டு அத்தியானம் பண்ணுற பையன்கள் இன்னதோ ரொம்ப அபூர்வமாக லட்சத்தில் இருக்கணும் 10 லட்சத்தில் இருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கிற அதை தேடி பிடிச்சி அவளுக்கு பணம் கொடுக்குறது சில பேர் கைத்தறி பண்ணுறான். அது தவிர கொஞ்சம் பாடசாலையில் விட்டு உத்தாரத்துக்கு யாராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க, இந்த ஊரில் பிராணம் படிச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறவன் பாதையில் விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவார்டு பெற்றவர்களுக்கும் அப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை பூர்த்தியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்து அப்புறம் அந்த அத்தியானம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் வீட்டை தெய்வம் பண்ணவும் பண்ணலாம். அதுக்காக சில பேர் இந்த கைத்தறிக்கு எடுத்துட்டு நடத்திட்டு அவளுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 15 தான் அவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் ஒரு நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு குழந்தைய நட்சத்திரத்தில் வேதத்துக்காக எடுத்து நான் போட்டு வச்சுருக்கான வேண்டியதில்லை. முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த அந்த கைத்தறி மன்றத்தில் அவள் பொறுப்பாக கைத்தறி மன்றியாக நடத்துலையும் அவள் நம்பிக்கை உள்ளவாலும் அவன் ஏற்பாடு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு முடிவை வச்சு இது பணமாக கொடுக்கணும். பணம் கொடுத்துட்டா சரியாக வச்சு நம்ம பையன் அத்தியானத்துக்கு விட வேண்டியதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த பணத்துக்கு அபராதம் இத்தனை நாள் நாம் பண்ணாமல் இங்கே சேகாயத்துக்காக இந்த சாஸ்திரம் போட்டு போனாங்க அந்த பாபத்துடைய பரிகாரத்தும் அது இனிமேல் அதுக்கு இதனால மன்னிப்பு வந்துடாது. அதனால குழந்தைகளை எப்படியாவது நாம் மிக்க தகுந்து விடணும். இல்லைன்னா ஒரு சாஸ்திரம் எத்தனையோ டியூஷன் வைக்கிறோம், 7 டியூஷன் வைக்கிறோம், ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு டியூஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு டியூஷன் அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணுறது இதுக்கு கோப்பை பண்ணுறது டியூஷன் வச்சா அது நிறைய உணர்ந்து வந்துடுது. அதில் 10 கொஞ்சம் செலவு வச்சா போதும். பையனுக்கு 15 வித்தியாசம் இல்லை இவ்வளோ பண்ணுறப்போ. ஏதாவது ஒரு டியூஷன் மிஷன் எப்படியோ சொல்லி நல்ல சௌகரியம் தான். 25 வருஷம் விட்டுற வேண்டியது 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு படிப்பு இருக்குது. வயத்துக்கு படிப்பு அப்புறம் தான் எழுதிக்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் மதம் நிற்கும். அன்றைக்கி தான் நிற்கும். நாம் தியாகம் பண்ணினா தான் நிற்கும். அதுதான் மதத்தினுடைய ஆதாரம். அதனால் அந்த காரியத்துக்கு வண்டியில் இருக்கிற வேலை கொஞ்சம் ஆதரிக்கிறதுக்கு
உங்கள் குடும்பத்திலையும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ரூபா போட்டு இன்னும் 2 ரூபா கடைசியில் போட்டு 15 ரூபாயா அனுப்பிச்சா எங்கெங்க படிக்கிறான், என்னென்ன தீர்மானிக்கா, என்னென்ன எழுதுவா தேடி பார்த்து ஊடுருவி பார்த்து அதே வந்து கொடுக்க முடியாத சில பேர் இருக்கா. அவெல்லாம் எங்கே இருக்கா, பேர் என்ன, அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு 2-3 நாளில் மருந்துக்கு ரிப்ளை கார்டு போட்டுட்டா இந்த அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ ஆயாலோசனா ஒன்றும் மருந்து இதாக போடும். ரிப்ளை கார்டு போட்டுக்கலாம்னா அதுதான் அந்த அட்ரஸ்ஸு அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அடித்து எல்லாம் வச்சு இது பூம்பகம் இருக்கின்ற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம். அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு 60-70 வருஷமாக நம்ம பண்ணின தப்புக்காக வருஷத்துக்கு 15 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சுற்றி உள்ள வேலைன்னா எல்லா குழந்தைகளாலையும் 2 வைக்கலாம், சுற்றி எல்லாம் ஒரு குழந்தை வேறாலாவது 10 பேராலையாவது பெரிய வேலை 10 வேலை 6 நட்சத்திரத்தில் கூட்டி தருவேன்னு ஒன்று. அதை எங்கெங்கே படிக்கிறாங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு 20,000 ரூபா இந்த மாதிரி 25,000 ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கு ஏற்பாடு என்ன பண்ணிட்டு போன வருஷம் சித்திரை மாதம் 1 தேதி வரைக்கும் முதல் இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் 1 தேதி வரைக்கும் எத்தனை பஞ்சாயத்து ஆகிருக்கு அவருக்கு, எத்தனை பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு 1,500 ரூபாயா 4 ரூபாயா, 1000 பஞ்சாயத்துனா 1000 2 ரூபா, 1000 4 ரூபா, 500 பஞ்சாயத்துனா 500 2 ரூபா சொன்னாங்கன்னா பரிசு பண்ணிட்டு தினவாரில் அழைச்சிட்டு போய் எங்கெங்க பண்ணுறானோ அவனை பரிசு பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தது. அவனுக்கு கையில் கொடுத்துல எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் அவன் சொல்லிக் கொடுத்து வாத்தியார் இருந்த கொஞ்சம் வேற வேற விடுறீங்க வரல செலுத்த உள்ள வரலாம். அவன் ரிப்ளை கார்டு வரணும், 3 வருஷம் 6 இருந்தாலும் எல்லாருமே வரணும். வந்தாங்கன்னா அந்த ரிப்ளை கார்டில் வருதுன்னு சொல்லும். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 ரூபா வந்தோடனே பிரசாதம் தெரியும்னு பேசியிருக்கோம். மடத்துக்கு தெரிவித்தா அந்த அதுக்கு யார் கைங்கறி பண்ணுறாலும் அவளுக்கு நினச்சாலும் மடத்துக்கு தெரிவித்து இது வந்த உடனே பிரசாதத்தை அனுப்புறதுன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அது பிரசாதம் அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த மறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த மண்ணு நாற்றம் அடிக்கிற வேதத்தை மண்ணு நாற்றம் ரொம்ப ருசியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது, இந்த மழை பெய்யான வெயில் நாளில் மழை பெய்யுறது கொஞ்சம் அது வந்தோடனே ஜெட்டு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மண் வாசனை ஒன்று வரும். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அந்த மண் வாசனை. துளசியுடைய மூலத்துக்கு வேர் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வாசனையாக இருக்கும், துளசி வாசனையாக இருக்கும், திடீர்னு இருக்கும். அது பாக்கி மல்லிப்பூ உள்ள போனால் காமத்தை என்ன சில தடவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமாயும் பண்ணுறோம், சில இடத்துல நமக்கு காமத்தை விருது பண்ண முடியாத புஷ்டமாயும் ஆகிடுறது. துளசிப்பூ கேவலம் ஆத்மாவை மாத்திரம் சாந்தமும் புத்தியும் கொடுக்கக்கூடியது துளசி வாசனை துளசி அந்த நாற்றம் அடிக்கிறது வேறில்லை. அதனால மண்ணுக்கு வாசனை இருக்குது, மழை பெய்யறதுக்கு தான் சொல்லக்கூடிய வாசனை வாசனை வருது மண் வாசனை. அதனால அந்த மண் நாற்றம் அடிக்கிறது வேணும். அதாவது ரட்சித்து மழையாக இருந்தால் கூட அது மழை நாம் காத்திருந்தது தான் நாம் பாகிஸ்தானாக போகாமல் இருக்கோம். உலகம் முழுக்க ஒரு ஸ்தானம் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே பிரம்மஸ்தானமாக இருக்கும் லோகம் வைக்க. அந்த மாதிரி தபஸ்தம் அனுஷ்டானம் இருந்தானா சகல மதஸ்தானுக்கும் ஒரு பக்தி இருக்கு, உண்மையாக தியாகம் பண்ணிருந்து நம்முடைய உயிர் கிடைச்ச வயத்தை கிடைச்சா கிடைக்கிறது, கிடைச்சா போனது. இந்த 12 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தியாகம் பற்றி வந்துட்டுதா. ஆனால் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பு வந்துடும். எல்லாருக்கும் நமக்கு சுவாமியோட அன்பு தான் நம்மகிட்ட எல்லாருக்கும் அன்பு வருது. நமக்கு சுவாமியோட அன்பு கூடாது, நம்ம மட்டும் மாதிரி எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அது நடக்குமா? ஏமாத்த சுவாமி ஏமாத்திட்டு இருந்தாலும் அவர் நம்ம ஏமாத்திடுவார். அதனால நாம் பகவானுக்காக நாம் செஞ்சு கர்மானுஷ்டானங்களை செஞ்சு தியாகம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு குடலை எதிர்பார்க்காம பிராவசானம் பண்ணிட்டு சிவசிவார்த்தி பண்ணிட்டு ஆகாரத்திலையும் உபவாசம் நியமிக்கிற காலங்களில் உபவாசம் பண்ணிட்டு கண்ணாகாரத்தை சாப்பிடாமல் எது நாட்டுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடாம இந்த ஆகார நிமிஷம் நான் வச்சுட்டு அப்படி இருந்தோம்னா ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் தான் உலகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் புரியுது இருக்குது. அப்போ இன்னொரு மதம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை.
இருக்கிறதுக்குன்னா இப்போ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து இருக்கு மத காலம் கிறிஸ்துவ மதம் போச்சு, அது காலம் புதுவ மதம் போச்சு அப்படின்னா அதனால எதுனா அது ஒன்றுதான் இருக்கு நமக்கு. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆதியாக இருக்க முடியாத மதத்தை தவிர இன்னொரு மதத்தை போய் தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜனங்களுக்கு? இதில் ஏதாவது மாசு இருக்கு, குறை இருக்குங்கிறதுனால அவங்களுக்கு தோன்ற முடியாது. இது சுத்தமாயிட்டு தானே இன்னொரு மதம் அவசியம் இல்லை. தானா எல்லா மதமும் ஒன்று, எல்லா மதமும் ஒரு மதம் தான்டாப்பா, எல்லா குணமும் ஒண்ணுதான், தெய்வம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற உண்மைக்கும் இதனாலதான் வரும். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 12வது வயசுக்கு பிறந்தா வயத்தை போட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டியது. 6வது இப்ப இன்னைக்கு நாள் வந்து வேதாத்தியானம் இத்தனை இதுலையும் அத்தியானம் பண்றேன். லைஃப் 10 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் மட்டியா இருந்தாலும் இருக்கேன், இதை நட்டு பண்றேன் இருந்தாங்கன்னா நாம் பண்ணாத ஒரு குறைய அவனிடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மனசு வச்சுருந்து ஒரு 15 ரூபா அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும். 6 பெண் கொடுக்குறது தான் வந்து என்ன அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாம் பதில் எழுதிருக்கணும். அதனால நீங்க எத்தனை இது ரசிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறது 2வது செகண்டரி பிள்ளை கொடுக்கணும். அது வரும் பணம் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு கால பணத்தை கொடுத்துட்டு சரியா போச்சுன்னு நினைக்கிறது. தான் உண்மையா இந்த மதத்துக்கு பிராதிகங்களே வேண்டாம், விஷயங்களே வேண்டாம், அதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஆஸ்பத்திரி வைக்க வேண்டாம், கட்டுப்பாடு வேண்டாம், பயன்படுத்தல் வேண்டாம், எந்த இது வேண்டாம். நம்ம செஞ்ச போட்டு நம்ம செஞ்சுருவோம்னா நம்ம ஜீவிச்சுருவோம்னா நான் சகல மதங்களும் அன்போட எல்லாத்துக்கும் ஆதிகள் இருக்க முடியாத மதம் இதுவும் அந்த மதமாக இருந்துருவோம். இன்னும் புதிய மதமும் வேண்டாம், புது தேசத்தினுடைய மதம் வேண்டாம், புதிய காலத்தினுடைய மதமும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எண்ணம் தானாக வந்து இந்த தியாகத்தையும் தபசையும் ஈஸ்வர சக்தியும் அதுக்காக இருக்க முடியாத வேதத்தை நம்முடைய பிற்காலத்திலையும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் திருவாமதி தேவாரம் திருவள்ளூர் குரு பகவத்கீதை பகவத்கீதா சொல்லிங்கிறோம். ராமாயணம் பாரதம் பஞ்சம வேதாங்கிறோம். வேத பிராதேசி சாட்சாத் ராமாயணம் பாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் நாம வேதம் அதுதான் எல்லாம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இருக்கிறதான அது புரியட்டும் முடியாது போது நமக்கு புரியலையா அதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த குருடனுக்கு கையில கதைகள் இருக்குதுன்னா குருடன் வந்து ஹரிகன் இருக்கணும். அவன் குருடன் புரியும் இன்னும் என்ன ஆகும் சார் நீதான் குருடனாச்சா ஹரிகன் இருந்துருக்கா எனக்கு அப்படின்னா அப்படியே தொட்டு தொட்டு ஒரு கல்வியும் வச்சுருந்து கையில் ஹரிகன் எடுத்துருந்து அப்படியே ராத்திரி போயிருக்கான் கூட அவன் குருடன் புரியும் எழுதுறவனுக்கு ஏன்னா நீதான் கண் தெரியாதனாச்சே இருக்கு உனக்கு ஹரிகன் இருக்குன்னா எனக்கு இல்லப்பா நீ என் மேல விழாம இருக்குதுன்னா நான் மேல விழாடுது நான் கீழே விழாம இருக்குது நான் பலத்துல விழாம இருக்குதுல்ல வீட்டுல உனக்கு தெரியாது. அதனால நான் வச்சிருக்கேன். நமக்கு வேலைக்கு அசம் தெரியாதுன்னா கூட வேணாமத்து வருவோம். இதுல நான் வேலையை ரசிச்சு வச்சுருந்தோம்னா இவ்வளவு ஓடிட்டு வச்சோம், இவ்வளவு ஃபீல்டு ஓடிட்டு இருக்கு, இவ்வளவு மனுஷனுடைய ரெக்கார்டுலையாவது முதல் ரெக்கார்டு இதுதான் இந்தியாவில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நாம் ரசிச்சு கொடுத்து காங்கிரஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்ததுனால அவன் போறப்போ ஒரு பிச்சையாவது போடுறதுக்கு ஓடு கிடைச்ச மாதிரி இப்போ இவ்வளோ ஓரியன்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காவது ஹியூமன் ரெக்கார்டுக்குள்ள இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய ரெக்கார்டு இதுதான் பெரிய பிலாசபிலாம் இருக்குது. பிலாசபி இருக்குங்கிறத தான் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ல தான் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் 10 பேர் அப்படி 2 பேரும் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் இன்னும் இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டுங்கிறது இன்னும் இல்லை. உபரிசத்துக்கு மேலே ஆச்சாரியாருக்கு மேலே இன்னொரு காட்டுங்கிறது அதுக்கு மேலே உலகம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு சொல்ல முடியாகும். ஹியூமன் ரெக்கார்டு எதிர்காலம் பரிசு உலகத்திலே கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம ரசிச்சு வச்சிருக்கனால ஏதாவது நமக்கு ராஜ்யம் போச்சு, பணம் போச்சு, எல்லாம் வியாபாரம் விட்டு போச்சு, உத்தவம் போச்சு, அடிமை போட்டோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஒரு விவரமாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பிலாசபி நமக்கு ஒரு பிலாசபி தெரியாதுனா கூட கையில் வச்சுருக்க புத்தகத்தில் எல்லாத்தையும் வசந்த பிலாசபி இருக்குது. அதனால வசந்த பரிசோதனா ஹியூமன் ரெக்கார்டு கூட பழைய ரெக்கார்டு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் நமக்கு தெரியுது. அதை ரசிச்சு ஒரு காரியம் என்ன போடுறது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பாக்கி ராஜ்யம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், எப்படி போய் அதெல்லாம் பாக்கி போய் பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த ஒரு காரியம் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காரியம் பார்க்க வேண்டியது, அந்த காரியத்தை அவன் பார்த்துக்க வேண்டியது, அதுக்காக ஒரு பையன் கொடுக்க வேண்டியது, முதல்ல அந்த பையனையும் கொடுக்க வேண்டியது, கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க வேண்டியது, ரெண்டையும் கொடுக்க வேண்டியது. பணம் 6 கொடுக்க வேண்டியது. நாளைக்கு லெட்டர் இருந்தால் அதுக்கு இத்தனை பேர் கேட்கறதுல ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா கூட அதை சரி எனக்கு இன்னும் நல்லா ஒருவரோட வரையில் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சமாதானம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை.
शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. भक्तपरिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्मपरिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्व पापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोकपितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्यपोषकाय नमः. नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचरव्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमे शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः.
सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும்
அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.